ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਬੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹੈਂਡਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I agree somewhat with him because I've experienced this myself. It's the general staff who is not fully oriented and or briefed. Sometimes supervisors have come in and quietly, discreetly put the person right. Hanji. A little later, after the damage is done normally. I've got a very interesting experience. After that incident which I had, as I walked, I think 3 steps, an American lady, a very senior lady, a gentle woman I could see, walked up to me and she said, Sardar Sahab, I apologize for the indiscretion of these people. Hanji. I apologize on behalf of America with the way they've treated you. So you can see the treatment wasn't correct. Right. I didn't mind it because I knew security people have to do their duty. I told them what I felt about it. But I agree with Gurpreet when I say that our country has to do something about this in awakening people. There are methods. Hanji. Mani Shankar ji is an MP. I think he should have suggested some methods by which we universalize. And these people are heard. Yeah. These people are heard. Yeah. Yes. Yes. If they were heard and they would do something seriously, I'm sure many ills like the Sikhs being persecuted, Sikhs, Muslims being particularly persecuted, and these policy statements and pressures must go out through our ambassadors, through our government. Right. Gurpreet Singh ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। Actually what happened was ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਦ DSGMC ਫॉर ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। I think that was the and because of that then when I got a sort of a rebuff from so-called DSGMC, unfortunately, I then approached Manjeet Singh from GK, who's the Akali Dal Badal guy in Delhi, and by the grace of God, he managed to get together this protest in Delhi on Monday, which we held. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ we are ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ that way back in January of 2008 when President Sarkozy came here for the Republic Day, this letter from the International Sikh Confederation signed went to our Prime Minister in requesting him to deal with this problem. But unfortunately, I mean, we haven't even received that acknowledgement for it. Why do you think he is shying away being a I have Sikh no idea. himself? That only you can ask the PM himself. Why is he shying away from it? I approached the Akal Takht Jathedar in 2007, August, to take this under the aegis of the Akal Takht because ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ that he is supposed to get himself photographed without a turban. ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਹਿਸ ਟਰਬਨ। ਸੋ ਵੀ ਮੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਟ ਵਿਦ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਮਬੈਸਡਰ ਮਿਸਟਰ ਬੈਲਾਫੋਂਟ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਔਨ ਓਕੇਜ਼ਨ we try to impress upon them ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ but you see ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Unfortunately the big organizations whether it is DSGMC or SGPC they for reasons of their own internal squabblings have not put this the Sikhism in front. Right. Edki for the first time in Delhi fortunately it was pointed out and it became evident that this was a Panthic issue. Dusra, and these people came together. For the first time there were people from the Akali Dal Badal and the DSGMC, though not this, the senior most guys in DSGMC, but they were there, and from Sikh Forum and United Sikhs and all of us. So at least this time there was some kind of a
a united concerted effort Right. in trying to impress upon our government कि भी इस चीज ਨੂੰ कर लो। ਇੱਕ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ ਹਿਮ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। It's the given percentage is nearly 66% of the Sikhs gave their ਮੈਨੂੰ ਇਹ life. ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨੋਗੇ ਲੜਾਈ 'ਚ। And look at this nation, how understanding. Sikhs objected, said we will not do it. And their own generals came to the spot ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਮਟ, this is to support the Sikhs. And they passed an order, the Sikhs need not wear helmets. Very quickly understood. ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਰਕੋਜ਼ੀ, Belgium celebrates, they built memorials ਹਰ ਸਾਲ There have been example ਜਿਵੇਂ US Yeah. ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Just they are part of it ਤੇ ਬਟ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਟਸ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਉ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਲਡ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਗਰੈਸਿਵ। ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨੇ ਅਸਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰਟਿਵ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, which I think he should. ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਰੋੜਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀਗੀ at that rally ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮ ਦ US, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ US ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦ US people boycotted French goods. ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਪਈ ਹੈ। The French were in a way, I won't say forced, well in a way yes, they were forced to reconsider their decision and toe the US line. ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ has to decide, is it economics or is it the pride of the Sikh? They must take a call on it because ਸਾਡੇ ਲਈ you must suspend, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they must stop buying any type of French goods. And this has gone from the Kendri Sri Guru Singh Sabha. This appeal has gone worldwide. गुरप्रीत जी, टाइम बहुत कट रह गया। अर्शद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी that do you think the US has particularly blackballed the Muslim community in its, zeal to safeguard its security after 9/11? Well, I think I would use the word unfounded zeal in your question and say yes. And that is because in their heightened state of insecurity, they have become paranoid. And I think that is what is leading to all of this. Right. It's one thing to want to secure your country. It's a completely different thing to be able to draw the balance between what is required, keeping in mind the ethnic and religious and cultural necessities of various religious groups. Bilkul. Now, if they can just do that much,
I think it's easy. Right now, the way in which TSA is operating, I think very soon they'll have a travel advisory asking all ethnic minority groups to travel without sharp-edged weapons, without eatables, and without a trace of dignity, because none of this would be allowed on board. Right. So I think it's time that they should reconsider. ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਮਸਟ ਐਜੂਕੇਟ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਨ ਬੈਲਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਿਡਵੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਹਾਂਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜੂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਪਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ it will have to put its own weight behind those people should say who are heard actually right. who are heard. So ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। Educated people are all aware ਹਾਂਜੀ। who is the Sikh and the others. Absolutely. It is the people in the rural airport, I would say the countryside, ਹਾਂਜੀ who really need to be educated. As he correctly said, airports ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। So finally, word from government you. and Right. American government. right. both. Last word I think from the you. Americans must move past Islamophobia. right And I think they should try and look inwards into their own foreign policy and see that probably there is a error there. And if they can then address these issues, I think the Muslims will not be so much of an enemy to the Americans as they are right now. right ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।